भरोसा तुम्हें ही विश्वास तुम्हें मो आरंभ तुम्हें ही शेष तुम्हें मो भरोसा तुम्हें ही विश्वास तुम्हें शैल तुम्हें मो बल तुम्हें रक्षक तुम्हें मो ढाल तुम्हें शैल तुम्हें मो बल तुम्हें रक्षक तुम्हें मो ढाल तुम्हें मोर आश्रय स्थल तुम्हें मोर प्रतिपालक हे जीसु तुम्हें मोर प्रतिपालक तुम्हें मोर प्रतिपालक हे जीसु तुम्हें मोर प्रतिपालक। थैंक यू जीसस हालेलुया। आसु से महान परमेश्वर आमने आराधना करने को जीवा यही शेष गीत मध्य जहाँ सम्मुखें चारि प्राणी 24 प्राचीन लक्ष लक्ष ऐत ऐत अर्ब खर्ब दूत मैंने जहाँ सम्मुखें बुढ़ प्रणाम करती से महान परमेश्वर को आम आराधना करी माध्यम निकटवर्ती हेबा। तेरी आराधना करो तेरी आराधना करो पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया जना करो तेरी आराधना करो तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी हृदय की तार छेड़ी झंकार हृदय की तार छेड़ी झंकार तेरी आराधना है माधुरी जीवन में मेरी तू महिमा पाए का मना करो पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया याचना करो तेरी आराधना करो सृष्टि की हर एक कण कण में छाया भी तेरी महिमा का राज सृष्टि की हर एक कण कण में छाया भी तेरी महिमा का राज पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते आनंद का राग मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो हृदय से प्रार्थना कर पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया जना कर तेरी आराधना करो
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु तुम्हारे पवित्र नाम को धन्यवाद होचु तुम्हारी महत पवित्र नाम आम प्रतिष्ठा करुछु से अनुग्रह सिंहासन सम्मुख आम बोड़े तुम्हारी प्रणाम करुछु प्रभु कारण तुम्हें महान अट तुम्हें पवित्र अट तुम्हें वास्तव अट तुम्हें सत्य अट तुम्हें जीवंत अट तुम्हें धर्ममय अट तुम्हें प्रेममय अट तुम्हें दयार सागर अट तुम्हें करुणार सागर अट प्रभु आमर सकल योग्यता सत्वे सकल पवित्र सत्य प्रभु तुम्हारी पवित्रता मान को पवित्र करिच तुम्हारी धार्मिकता मान को धार्मिक करिच तुम्हारी अनुग्रह रे वर्तमान पर्यंत प्रभु तुम्हें मान को पढ़े आनिच से आम तुमको धन्यवाद होचु गौरव करुचु प्रशंसा करुचु तुम्हारी केवल तुम्हारी आराधना करुचु स्तुति करुचु वंदना करुचु प्रभु केवल तुम्हें उच्चीकृत हुआ केवल तुम्हें महिमान्वित हुआ केवल तुम्हें संभ्रमित हुआ प्रभु तुम उपस्थिति मध्य तुम मन को रखिच धन्यवाद होचु प्रत्येक प्रभु तुम से अभिषेक स्रोत रे प्रभु तुम्हें हमको प्रत्येक तुम्हें बांधि दियो एक आत्मा रे प्रभु आम समस्त प्रभु विभिन्न जगह थिले मध्य तुम से पवित्र उपस्थिति मध्य रे प्रभु आम जे एक मन एक आत्मा एक प्राण ही प्रभु तुम आम सेवा करवा तुम्हारी प्रभु गौरव करवा तुम्हारी महिमा करवा से प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु उपासना शेष पर्यंत तुम्हारी आत्मा द्वारा तुम्हें मन को बांधि रख समस्त डिस्टर्बेंस आत्मा को प्रभु विभिन्न प्रकार नेटवर्क इश्यू को जीशु नाम रे धूली सात करुछु प्रभु समस्त जेपरि प्रभु संपूर्ण भाव रे प्रभु सुस्थिर भाव रे तुम से वाक्य शुणा तुम्हारी रब शुणा से आम प्रत्येक को तुम्हें प्रस्तुत हृदय दियो तुम्हारी दास तुम्हें अनुग्रह कर लुप्त गुप्त कर पवित्र आत्मा परमेश्वर तांको मनर चिंता हृदय अंतकरण ध्यान तांको मुखर प्रतिटी शब्द प्रतिटी वाक्य हे प्रभु तुम इच्छा अनुसार हो आज आम मन को जो वाक्यर आवश्यकता रही प्रभु से वाक्य दे तुम्हें आज आम को परितृप्त कर गौरव महिमा तुमको दे त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम प्रार्थना मांगुछि पिता आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद दीदी धन्यवाद प्रभु आपको प्रचुर आशीर्वाद करंतु बहुत सुंदर प्रभु आपण कंठ देउछंती आज काश थंडा हेले मध्य बहुत सुंदर भाव आपण ईश्वरंकर महिमा करिसंती प्रभु आपण को प्रचुर भाव अनुग्रह करंतु आपनकर चला पथरे प्रभु आपनकर सहाय्य करंतु प्रत्येक जगह रे आज समय मध्य हमर बहुत हे जेछि किंतु माने प्रार्थना करबा आमानक मध्य रे आमानकर भाई जसवंत भाई अछंती से समस्त प्रार्थना करिवे कि आज स्वाधीनता दिवस आज सतरे स्वाधीन ही जाइए आमानकर देश किंतु आज भी बंदित अवस्था रे लोक माने रहिसंती किंतु एमानक निमंते प्रार्थना करिवे जो नेता मंत्री मानक निमंते से माने कहंती आम देशर सुरक्षा करवा देशर मंगल करवा किंतु से माने जेतेबेले पदवी पाई जाती से माने निजर समस्त किछि भूली जाती आ निज पई से माने चिंता करिथांती आज अनेक झील मान को हैरान करा जाउची अनेक लोक मान को कष्ट दिया जाउची ताड़ना दिया जाउची आमानकर देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कहा जायछि किंतु आमे स्वाधीन भाव में ईश्वरंकर वाक्य को प्रचार करि पारनाहु कि सुसमाचार कहि पारुनाहु कि आमाने कौन सी जगह रे जाय कि डोरी डोरी आज मध्य आमे बंदित अवस्था रे अछु ए समस्त शैतान जेंती ए समस्त से मानक ठारू छाड़ी के पड़े जीव से निमंते विशेष कर प्रार्थना करेंगे कि बिल्कुल स्वाधीन भाव में आम प्रभुंकर काम करिपरिबा आ जो ताड़ना निर्यातना जो आसुची से समस्त मुक्त हो पारे से भाई को अनुरोध करे ए समस्त प्रार्थना शेष भाव में करेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई आसंता माने प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ प्रेमिक राजा तुम्हारी पवित्र चौथ निवेदन प्रार्थना करुचु तुम्हें जे केड़े महान प्रेमिक राजा आम प्रत्येक पिता जीवित मान मध्य गणना करी तुम्हारी से पवित्र महानाम को गौरव प्रशंसा करने सुंदर सहभागिता सुजोग देता से धन्यवाद होचु प्रभु आम विभिन्न स्थान रे प्रभु गो अच्छु किंतु प्रेमिक राजा तुम्हारी से प्रेम डोरी प्रभु आम प्रत्येक को तुम्हें एकत्रित करिच केवल से सब समस्त विषय प्रभु तुम्हारी हस्त समर्पण करुचु ताहा केवल तुम्हारी योजना प्रभु तुम्हें जगत को जो उद्देश्य ने आनीच राजा से उद्देश्य को प्रभु तुम्हें सफल कर बोली प्रार्थना करुचु प्रभु आज समस्त प्रार्थना तुम्हारी हस्त समर्पण करुचु राजा प्रभु तुम्हारी दासी जो जो विषय प्रभु प्रार्थना अनुरोध कर पिता ताहा तुम्हें शुणी अछ
प्रत्येक विषय प्रभु तुमरी हस्त विस्तार कर प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु आज अनेक लोक प्रभु निंदा ताड़नार अच्छे अनेक लोक मान प्रभु आज प्रेमिक राजा तुम ठार अनेक दूर अच्छा पिता से निमंत्रण प्रार्थना करुछु प्रभु से प्रभु तुम्हें आश्चर्य भाव व्यवहार करो से जीवन शैली को तुम्हें परिवर्तन करो से प्रभु तुमरी हस्त समर्पण कर राजा तुम्हें तली पार मस्तक अभिषेक करी पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु से तुम्हें कथा कह बोली प्रार्थना करुछु विशेष प्रार्थना करुछु राजा गो भारत वर्ष प्रभु आज गणतंत्र दिवस थिला पिता ताहा तुम्हें जानिच प्रभु तुमरी हस्तरे से समस्त दिवस को समर्पण करुछु राजा तुम्हें जे एकमात्र ईश्वर प्रेमिक पिता प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें आश्चर्य भाव व्यवहार करुछ पिता से धन्यवाद दौचु विशेष प्रार्थना करुछु राजा तुमरी संतान संतति मानक प्रभु जो माने प्रभु निंदा ताड़ना दौरान से तुमरी हस्त समर्पण करुछु राजा प्रभु से माने कौन विषय जानी ना पिता गो तुम्हें से जीवन को परिवर्तन करो बोली प्रार्थना करुछु प्रभु से सकल विषय प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो से प्रभु तुमको जानवे एवं तुमर निकटवर्ती हेबे तुमर अप्रेमिक राजा वाक्य अनुसार प्रभु निज को प्रस्तुति जीवन काटिबे पिता से तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु जो भाई भौणी माने आज पीड़ित अवस्था अच्छा पिता से तुमरी हस्त समर्पण करुछु राजा से तुम्हें धैर्य बुद्धि ज्ञान प्रदान करो से साहस दियो राजा प्रभु तुमरी वाक्य पठे प्रभु तुमरी लोक मान पठे प्रभु से शांति सांत्वना दियो तुमरी से प्रेममय हस्तर प्रभु से तुम्हें तली धर बोली प्रार्थना करुछु से सकल वेदना को प्रभु तुम्हें जिस्सु नाम रे दूर करो बोली निवेदन प्रार्थना करुछु राजा से जीवन रे प्रभु तुम्हें शांति सांत्वना दियो बोली निवेदन प्रार्थना करुछु प्रभु वेस्ट बेंगल प्रभु जो झील को प्रभु निर्यातना है प्रभु से झील को तुमरी हस्तर समर्पण करुछु राजा तांको परिवार को तुमरी हस्तर समर्पण करुछु प्रभु से तुम्हें शांति सांत्वना दियो बोली निवेदन प्रार्थना करुछु पिता तांकर सकल विषय प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो एपरि प्रभु आम प्रेमिक राजा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे मध्य प्रभु जो समस्या हबो बोली प्रभु जो विषय आरंभ होइछि प्रभु ताकू मध्य तुमरी हस्तर समर्पण करुछु राजा प्रभु तुम्हें समस्त विषय प्रभु नियंत्रण करिया परमेश्वर पिता तुम्हें से विषय रे प्रभु नियंत्रण करो बोली निवेदन प्रार्थना करुछु प्रभु आज अनेक लोक प्रभु तुमरी दास दासी माने प्रभु भय भितर अछंत पिता से तुमरी हस्तर समर्पण करुछु राजा ए समस्त कार्यक्रम को प्रभु तुम्हें जिस्सु नाम रे दूर करी प्रभु तुमरी शांति सांत्वना दे प्रभु जेते लोक प्रभु से मीटिंग रे उपस्थित हेबे से तुमरी हस्तर समर्पण करुछु राजा से जीवन शैली को परिवर्तन करी तुमरी निकटवर्ती करा बोली प्रार्थना करुछु प्रिय राजा ए समय प्रभु तुमरी हस्तरे समस्त जेतिकी प्रभु डिवाइस मान अछंती से तुमरी हस्तर समर्पण करुछु से परिवार को तुमरी हस्तर समर्पण करुछु राजा प्रत्येक जेपरि गोटे गोटे आलोक शिखा परि जळी तुमर निमंते बंचिबे राजा तुम्हें प्रत्येक डिवाइस को प्रत्येक परिवार को प्रेमिक राजा और प्रभु जो प्रभु ए डिवाइस रे आसी पारि नाथि से परिवार मध्य तुमरी हस्त समर्पण करुछु आज बोता को आज समस्त वाक्य प्रभु आरंभ से प्रत्येक में पति परमेश्वर हो धन्यवाद प्रियतम यीशु नाम रे मांगछु आमीन आमेन धन्यवाद भाई प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु प्रेज द लॉर्ड आपन को प्रभु प्रचुर आशीर्वाद करंतु आउ कारण प्रभु आमान को कहती आमे तुमको भयर आत्मा देई ना हो पुत्रतर आत्मा देई अछि आमे कोनोसी विषय पय भयभीत हेबा नाही कारण प्रभु होचंती आमानकर परमेश्वर से अटंती प्रभु आपन को प्रचुर आशीर्वाद करतु आउ आमानकर बहुत समय हे जाईची कारण आमे आज जीवंत वाक्य सुनिबा पय जिबा ईश्वर को दास गढारो सेति पय आज आमे ताहांक पय प्रार्थना करिबा आ से वाक्य जो वाक्य से आमान को निमंते आज आनी अछंती से वाक्य यदि पवित्र वाक्य आमान को मध्य कार्यकारी हेबो सेति पय ए समस्त प्रार्थना आमान को मध्य आजीवा भाई अछंती सद भाव रे प्रार्थना करिवे आ प्रभु को दासंग मध्य से प्रभु को निकट रखिबे सेति में से समस्त प्रार्थना करिवे आमेन भाई धन्यवाद दीदी आपन को प्रार्थना करिवे इस समय स्वर्गीय पिता तुम्हारी पवित्र नाम रो गौरव हो महिमा हो पूजा प्रशंसा हो बापा तुम्हें दया करिछ अनुग्रह करिछ मान तुम्हें एई जूम माध्यम रे प्रभु एकत्रित करिछ पिता परमेश्वर तुम्हारी महिमा प्रशंसा गौरव करिया पई प्रभु हमने गीत द्वारा तुम्हारी प्रशंसा करिछ प्रभु हां पिता परमेश्वर तुमर से वाक्य को माने ओ प्रभु शिक्षा पे जाओ पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें जे शिक्षा देवा कारी परमेश्वर तुम्हें प्रभु अमान को वाक्य द्वारा तुम्हें बलवान करो पिता विशेष कर प्रभु आज
ମୋ ପିତା ଭକ୍ତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପିତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀଷ କର ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଲୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପିତା ଆତ୍ମାର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗଭୀରତା ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ତାହା ଶୁଣି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରେରିତ କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ଚରଣ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। धन्यवाद भाई धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु ए समय हम मानकर समय हो जाय जो जीवंत वाक्य माने सुनिबा पई जिबा आजिर वाक्य प्रभुंकर दास मो सामुएल आज्ञा को निवेदन करे से सम्मुख कासिबे आ मान को आज ईश्वरकर वाक्य नै कि से हम मान को परितृप्त करिवे भाई आपनकर ए समय आपन आजिर वाक्य को ईश्वरकर वाक्य को नै कि स्थान रखिया होतु आमेन प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, praise the Lord। आ टिके दया समस्त वीडियो को आसंतु आज विशेष दिन स्पेशल डे रे आमे समस्त वीडियो को जिबा कारण एडा यूट्यूब रे छड़ा होची आमनको जूम रे प्राय वीडियो को आसु नांती कंप्लेन आसुची तेनु दया करी वीडियो को आसंतु प्लीज दया करी वीडियो को आसंतु समस्त आसी चेष्टा करंतु धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सामुल भाई नाहंती कि सामुल भाई नाहंती कि नाहंती तो सामुल भाई जॉइन हेतिले किंतु कटि जाइछंती देखिए कांटेक्ट करंतु समूर बैंक को भाई टिके कांटेक्ट करंतु सामुल भाई को ओके ओके कांटेक्ट करिया मामू कांटेक्ट करंतु सुबह जाउची ना नहीं हेलो ठीक अछि मो फोन करूची आ प्रभुंकर दास आसीबा पर्यंत आमे आ गुटे प्रार्थना करिबा ए दिन मानकरे अनेक लोक मानको ठंडा काश जर गोड़ हाथ बथा सब पेन समस्त को ए सब जिंस होची सेथि पई ए समस्त प्रार्थना मु आमान को मध्य रे जुरी दीदी अछंती सेही प्रार्थना करिवे समस्तंकर सुस्थता निमंते प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दीदी समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आसंतु माने प्रार्थना आसंतु माने प्रार्थना करिबा पवित्र परमेश्वर
ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ କଢେଇ ଆଣିଲ। ତେଣୁ ତୁମର ଏ ଅପାର ଦୟା ପାଇଁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ଉପରେ ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନେତାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଦେଶରେ ଯେପରି ଜାତୀୟ ଏକତା ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ, ଦେଶରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୟାବାନ, ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଏକତାର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଦେଶର ଏକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ତୁମର ଭୟ ସମ୍ଭ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ ତୁମେ ସେଇପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଜନିତ କାଶ ଜ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଗୋଡ ବଥା এই ସମସ୍ତ ରୋଗରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏଇପରି ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛୁ। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହସ୍ତରେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତୁମରି ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହସ୍ତର ସେ ସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମର ସେ ଯୀଶୁ ନାମର ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ଜୁଡେଇ ଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଗୌରବ କରିପାରିବୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବୁ, ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ। ତୁମେ ସେଇପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାବେ ରଖ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ସାନ ସାନ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କର ଜୁମ୍ ମିଟିଂର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସହାୟ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ ତାହା ସବୁକୁ ଦୂର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିତୃପ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆବରେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆମେନ୍। ଦିଦିଙ୍କର ଶୁଭା ଯାଉନି। ଦିଦି ଶୁଭୁନି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଦିଦି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଭାଇର ସମସ୍ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେ ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଏନ ହେଇ ପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ସାରଙ୍କୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମ ପରିବାରକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ହରାଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ। ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଅଛୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାଇ ଚିରନ୍ତନ ପିଣ୍ଟୁ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଜି କହିଲେ ସତ କଥା, ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା
बहुत कष्ट से एकुटिया समस्त विषय को से हैंडल करछंती बापांकर मते बहुत देह खराब आउ से चाली बुली पारु नाहंती तांको टॉयलेट जीवारे बहुत प्रॉब्लम होची बहुत कष्ट बुढ़ा लोक मान को सेवा करिबा सेति ए समस्त प्रार्थना से परिवार निमंते आउ जदि अन्य को परिवार मान करे जदि के भांगी पड़छंती दुखी अछंती से परिवार निमंते मु आमान को मते आमानकर भाई निथनियल भाई अछंती से पिंटू बाबू परिवार निमंते से प्रार्थना करिवे कि प्रभु तांको अनुग्रह करंतु तांको दूत मान को दे तांको चारि पार्श्व प्रभु तांको सुरक्षार बाड़ दियंतु आमेन भाई प्रार्थना करंतु संत माने प्रार्थना करिबा प्रभु धन्यवाद गौरव प्रशंसा करूछु भाई चिरंतन भाई पाई एवं तांकर परिवार पाई प्रार्थना करूछु जे कि प्रभु अति निकटरे निजर मां को प्रभु से हराई अछंती एवं मां को हराइबा वेदना मां को हराइबा व्यथा कष्ट प्रभु जहाँकि ताहाको उपरे एवं ताहांकर पितांक मध्यरे रही अछि यीशुको नाम रे प्रार्थना करछु प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमे ताहांकर सहवर्ती रुह परिवार उपरे तुमे सहवर्ती रुह एवं प्रभु से मानकर जीवन रे स्वर्गीय शांति दे सांत्वना दे से मानको तुमे कथा को बोले प्रार्थना करूछु तुमर वाक्य रे से मानकर जीवन रे सांत्वना दियो प्रभु जो द्वारा कि प्रभु से माने तुम प्रति तुम उद्देश्य रे बंचिबार प्रभु पारिबे अनेकों को प्रभु सांत्वना दायक होई पारिबे जेपरि पाउल निजे ताड़ित होई निजे निंदित होई निजे असुस्थ एवं समस्त कष्टर जंत्रणार रास्ता रे जाई अन्य मानकर सांत्वना दायक रहिथिले प्रार्थना करछु तुमर प्रिय दास निज जीवन रे रहिथिबा दुख रे रही अन्य मानकर सांत्वनाकारी भावरे तुमे सहायक हो बोली यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग कलु आमेन 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 धन्यवाद भाई प्रभु आपन का आशीर्वाद करंतु आमानकर प्रभुंकर दास आसी जाई अछंती आज आमे तांको स्वागत करिबा आउ से आमानकर निकट रे से जीवंत वाक्य नै के असंती से आमानकर निकट रे से ताहा रखिबे प्रभु आशीर्वाद करंतु भाई आपन का आमे स्वागत करूछु आज रे से जीवंत वाक्य नै आपन आसंतु आमान पागरे आपन ईश्वर को वाक्य कहंतु प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड 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 भाई हालेलुया हालेलुया समस्त सुनी पारुचंती आज्ञा हम समस्त वीडियो को जदि आसीबा बहुत भलो लागिबो प्रभु को नाम धन्यवाद हो प्रभु हमन को विशेष अनुग्रह करिसंती माने आज गोटे सुंदर दिन रे बा स्वाधीनता दिवस रे माने समस्त पहुंचीचु किंतु बहुत दुखर विषय जे हठात डिस्टर्बेंस हो गला मु गोटे अलग मोबाइल को मते चेंज करिया पड़ला कोन के जानि जानि पारली नै तेबे प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु को प्रशंसा हो आमाने शैतान मन को विभिन्न प्रकार विचलित कले मध्य आमाने प्रभु आमान को अनुग्रह करिवे निश्चय मोर विश्वास अछि हम समस्त प्रार्थना मध्य करिचु तेबे आज समस्त कार्यक्रम पाई जेति की भाई भौणी माने जूम रे अछंती समस्त उपस्थित अछन से समस्त को मु मोर प्रेम नमस्कार एवं स्वाधीनता दिवस मध्य मु समस्त प्रेम नमस्कार दिए एवं आ जो भाई भौणी माने समस्त कार्यक्रम अरेंजमेंट करूछंती सेमान को मध्य मु धन्यवाद दिए से माने मध्य बहुत अक्लांत परिश्रम करी प्रभुकर वाक्य अन्यान्य भाई भौणी मान मध्य पहुंचाबा निमंते से माने बहुत कष्ट स्वीकार करिसंती तेबे आज 78तम स्वाधीनता दिवस निमंते मु मध्य आपन मान को स्वागत करे आज परी गोटे दिन रे भारत आमानकर स्वाधीन होइथिला आमान समस्त जानिचु जे ब्रिटिश लोक माने से माने आमानकर देश को से माने शासन करूथिले किंतु आज परी दिन रे आमे स्वाधीनता पाइले एवं विशेष कर सही विषय आम आलोचना करवा मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने जो भाई भौणी माने आज प्रार्थना करिसंती एवं सुंदर उपासना गीत ललिता भौणी गाइचंती हृदयस्पर्शी गीत से मध्य मुसलमान को धन्यवाद दिए एवं प्रभुकर प्रशंसा हो मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने आमाने स्वाधीनता विषय रे आमाने आलोचना करवा स्वाधीनता स्वाधीन आज हुए तो हजार हजार लक्ष लक्ष थर स्वाधीन स्वाधीन शब्द को भारत वर्ष उच्चारण कर एवं ए स्वाधीनतार वास्तव अर्थ स्वाधीनतार वास्तव चित्र कि स्वाधीनतार
ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହା ସାକାର ହବ ଅନେକ ଅତି କୁଚିତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶର ଅଲଗା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶାସନରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିର ସଂଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ଅଜସ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଜସ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ହାନି ହେଇଛି, ଅନେକ ସମୟ ଅପଚୟ ହେଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ, ଆଉ ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବସିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଆମେ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନୁ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହୁଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଅତି ନିତାନ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା। ତେବେ ଆମେ ବାଇବଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ଜମା ଜାଣିନଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଯଦିଓ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଥିଲା, ଫ୍ରିଡମ ବୋଲି ଥିଲା, ଲିବର୍ଟି ବୋଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବ ବିଷୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରତ ବର୍ଷ ମୂଳରୁ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ନିଜ ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଶାସନ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବହୁତ ଜଟିଳତା ଥିଲା। ଏଇ ଚାପରେ ଲୋକମାନେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପରାଧୀନ କଣ, ପରାଧୀନର ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ପରାଧୀନର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯାହା ମାନେ ଯାହା ଇତିହାସରେ ପଢୁଛୁ। ସେମାନେ ପାନ ଛେପ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସେମାନେ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଛେପ ପକଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଲଗା ହଉଥିଲା, ଝାଡୁ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ରାସ୍ତା ଝାଡୁ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ଯୁବା ଯୌବନ ଝିଅ ମାନେ ଲୁଗା ଯଦି ଛାତିରେ ପକେଇଲେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନ ଦଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଟାକ୍ସ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, କର ଦଉଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରାଧୀନତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଭାରତର ଇତିହାସରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଲେ, ମୋଗଲ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ, ଭାରତ ବର୍ଷ କେବଳ ନୁହେଁ, ପାଉଲ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାକ, ଇରାନ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆଜବେକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, କାଜାକିସ୍ତାନ,
ଯେତିକି ସବୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସରି ଏଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଜଣେ ଭାବବାଦ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଉ ପାଉଲ ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁସମାଚାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଇସଲାମରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ମହମ୍ମଦ କେବଳ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ କେବଳ ଆମର ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ତିନି ଜଣ କି ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେବଳ ଜଣେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇସଲାମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖା ତଳେ ସବୁବେଳେ 12 ମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଏହାକୁ ପରାଧୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରାଧୀନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲିବର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ ବେଠି କାମ କରେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଠି କାମ କରେଇଲେ ବେଠିରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବେଠିରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରେଇଲେ କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରେଇଲେ ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରେଇଲେ ଏପରିକି ନିର୍ଯାତନା ସହିଲେ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନେ ସହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ପରାଧୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଗଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚାପରେ ଅଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆମମାନେ ଚାପରେ ରହୁଛୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମମାନେ ବୁଲି ପାରୁଛୁ ଆମମାନେ ଘର ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ଆମମାନେ ମନରେ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରୁନା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ଗାଲାତି ତାର 5 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯିଶା 61 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ଏଇ କଥା ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯୋଉମାନେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତି ଏବଂ କାରାଗାରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏଇଟା ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସାବରେ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗତିକତାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 କୋରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି 2 କୋରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ସେଇଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ এই ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଛୁ এই ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ এই ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତା ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରସ୍ପରର ଦାସ ପ୍ରେମର ଦାସ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ
ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ। ଯାହାକୁ 1 ପର୍ବର 25 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ମାନସିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ सर किती क्लियर होणे सर। सर कोटी गेले ହଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ଇଏ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ହଁ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା କିଏ ରେକର୍ଡିଂ ବୋଧେ କରୁଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ହଁ ବୋଧେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି ତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହେଲେ रिसाउंड होते सर। ମାନେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗାଲାତି 2:4 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଲାତି 2:4 ପଦରେ
जे जो माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିଜର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ତାହେଲେ ବାଇବଲର ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିବର୍ଟି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି Yes, yes. ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏ ବିଷୟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପଢି ଦଉଛି ମୁଁ এই ବିଷୟକୁ ଯୋହନ 8 ର 34 ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ପ୍ରଥମେ ପରାଧୀନତା ହଉଛି ପାପର ଦାସ ପାପ ମାନେ କଣ ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେମାନେ ପାପୀ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ପାପରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଅକ୍ଷମ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 43 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମମାନେ ଅକ୍ଷମତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରାଧୀନର ଚାପରେ ରହିବା ବିଷୟକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 41 ଏବଂ 44 ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା 41 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ମୋହର କଥା ବୁଝୁନାହଁ ତୁମେ ମାନେ ତ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁନାହଁ ଅକ୍ଷମତା এই ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ 7 ଥର ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି 7ଟା ଚିଠିରେ 7 ଥର ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୀଜ ବୁଣାଳିର କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ଏମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କଥା ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଝି ପାରୁନାହଁ ତୁମେ ମୋହର ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଶୁଣି ପାରୁନାହଁ ଅକ୍ଷମତା ଅନେକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପରାଧୀନର ସ୍ୱୀକାର କହିକି ରହିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନେବିଲିଟି ଅଦକ୍ଷତା ଅକ୍ଷମତା ଆମମାନେ ନିଜର ଇନେବିଲିଟି ପାଇଁ এই ଏବିଲିଟି କୋଉଠୁ ଆସେ ଏବିଲିଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବିଲିଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାର ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ହଉ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷା ହଉ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ହଉ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ କରିବେ ଏବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 43 ପଦରେ ଯେମିତି ପଢିଲି ଯେ ତୁମେ ତ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁନାହଁ ଶୁଣି ପାରୁନାହଁ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଅଛି ଇନେବିଲିଟି ଅଛି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଅଛି ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଅଛି ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଅଛି ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଅକ୍ଷମତାକୁ କିଏ ସକ୍ଷମ କରେଇବ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ଅକ୍ଷମତାକୁ ସେ ସକ୍ଷମରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କିଛି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପର୍ପୋଜ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏବିଲିଟି ଦରକାର ଦକ୍ଷତା ଦରକାର ସକ୍ଷମତା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବିଲିଟି କରାଇବେ ଦକ୍ଷତା ଦେବେ ସକ୍ଷମତା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅକ୍ଷମତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରାଧୀନର ପ୍ରତିଛବି ଯାହା ବାଇବଲ କହେ ତୃତୀୟରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ଏଇ 41 ରୁ 44 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ପଢିବା ଲେଖା ଯାଇଛି 44 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ପିତା, ତୁମେ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତୁମେ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛୁ, ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସାଧନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛୁ ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତଳେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ତଳେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ଆମେ ରହିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଏଭେଲ କରିପାରିବା, ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଶୈତାନର ଦାସ ହେଇକି ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଅଛୁ। ରୋମୀ 6 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢିବି, ରୋମୀ 6 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲ। ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ଆମେ ଦାସ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାପ ଛାଡିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ। ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚାପରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚାପରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ପାଇଛୁ, ଦକ୍ଷତା ପାଇଛୁ, ସକ୍ଷମତା ପାଇଛୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ, ଲିବର୍ଟି, ଏବଂ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ। भाई क्लियर हो नहीं? क्लियर होने ବେଗ ହେଇଗଲା। सॉरी आज बहुत डिस्टर्बेंस ହେଇଛି ନେଟୱାର୍କ। କଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ରଖିବା କି? ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି। बार बार कटि जाଉଛି, कौन करिवे? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଜିର ସଭାକୁ ଏଠି ରଖିବା ଦିଦି, କାହିଁକି ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ସମୟ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରୁକାବଟ ଆଣିଲା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିଖିଅଛୁ।
जो माने ईश्वर को जानी नाहंती प्रभु जीशु को जानी नाहंती आज भी से माने शैतान बंधन रछंती आउ प्रभु से मानको मुक्त करंतु से माने प्रभु को जानंतु आउ प्रभुଙ୍କର ଦାସ ଗୁଟେ ଜିନିଷ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ସକ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଟା ସତରେ ବାସ୍ତବିକ ଏ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଜଣକୁ କହିବ ସେତିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏବିଲିଟି ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବା ଶୈତାନ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିଥାଏ ଅନେକ ସେ ହଉଛି ନରଘାତକ ସେ ହଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଭାଇ ଜଏନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଏନ କଲେଣି क्षमा करिवे कौन करिवा बहुत बड़ समस्या होची आउ क्षमा करिवे अल्प समय ओ तेबे आमाने देखिबा पाउछु जे ख्रीष्ट आमानकु स्वाधीनता देइचंती या ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा स्वाधीनता में प्राप्त होइछु जोहन 8 पर्व तार 36 पदरे लेखा जाइछि एवं आमाने रोमी 6 पर्व 18 पद एवं 22 पदरे आमाने ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आमाने स्वाधीनता प्राप्त होइछु बंधन रु आमाने मुक्ति प्राप्त होइछु तेणु मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने आमाने देखिबा को पारुछु प्रथम पितर 2 पर्व 16 पदरे जे आगुर मध्य मु कहिछि जे आमाने न्यस्त स्वार्थ पाई आमाने एई स्वाधीनता प्राप्त होइना आमाने गोटे पर्पस पाई आमाने गोटे मंद उद्देश्य पाई स्वाधीनता प्राप्त होइना आमाने गोटे परमेश्वरकर धार्मिकता साधन करबा पाई आमाने स्वाधीनता प्राप्त होइछु जेतेबेले एई स्वाधीनता को आमाने जगत मध्य रे व्यवहार करिबा प्रैक्टिस करिबा अभ्यास करिबा ताहले से स्वाधीनतार पथ आमानको स्वर्ग राज्य पर्यंत आमानको नेबो तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमानको निज निजर रक्त को देई से आमानको स्वाधीनता देइचंती एई आमानकर स्वार्थ साधन करबा निमंते प्रभु आमानको एई विषय स्वाधीनता देई नाहंती तेबे द्वितीय आमाने देखिबा जे आमे को ठारू स्वाधीनता पाइबा को विषय प्रति आमाने स्वाधीनता प्राप्त होबा आमाने जानि परिबा को विषय आमाने केमिति निजको स्वाधीन बोली आमाने जानि परिबा प्रथमे होची आमाने व्यवस्था वर्तमान तो आमाने व्यवस्था रे नाहु वर्तमान आमानको व्यवस्था रे कर्तृत्व रे नाहु रोमी 7 पर्व 6 पद हो किमा रोमी 8 पर्व 2 पद हो आमाने वर्तमान व्यवस्था कर्तृत्व रे आमाने आउ नाहु आमाने अलग प्रकार व्यवस्था कर्तृत्व रे अछु शैतान रो व्यवस्था कर्तृत्व रे आमे रहउछु शैतान द्वारा परिचालित होउछु अनेक समय एई मंदात्मा गुडा को आमानको परिचालित करूचंती एवं या द्वारा आमाने बंधनग्रस्त अवस्था रे रहिछु शैतान से कोन करूची आमानको बांधी के रखुची एवं सेतिर निजर कार्य हासिल करबा पई से आमानको विनियोग करूची गलाती 3 पर्व तार 13 पद लेखा जायछि जे आमाने परमेश्वर शैतान रो अभिशाप रो आमाने मुक्ति पाइछु गलाती 3 पर्व तार 13 पदरे अभिशाप रो आमाने मुक्ति पाइछु जेतेबेले परमेश्वर ए जगत समग्र जगत को अभिशाप देले भूमि को अभिशाप देले किंतु यीशु ख्रीष्ट मुक्ति दे यीशु ख्रीष्ट आमानको मुक्ति साधन करी प्रभु यीशु ख्रीष्ट मुक्ति साधन करी आमानको ए अभिशाप रो मध्य से मुक्ति कले जो अभिशाप पाई आमाने नरक दंड रे दंडित होबार थिला एवं मृत्यु पाई मध्य मृत्युर भय मध्य आमानको बंधनग्रस्त अवस्था रे रखिछि मरण भय जाके एवरी 2 पर्व 15 पद लेखा जायछि जा फियर ऑफ डेथ ए मृत्युर भय आमानको चाप तले रखिछि मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने आमाने आउ ख्रीष्ट को प्राप्त हला परे परित्राण प्राप्त हला परे आमाने आउ बंधन अवस्था रे ना मृत्युर अधीन रे ना आमाने मृत्यु को अतिक्रम करि सारिछु एई विश्वास एई भरोसा जदि आमानको पाखरे अछि आमानकर आत्मा संपूर्ण मुक्त होइछि बोली स्वाधीन प्राप्त होइछि बोली आमाने जानि पारिबा एवं रोमी 8 पर्व 21 पद लेखा जायछि आमाने दुर्नीति रु करप्शन रु शैतान रो शक्ति रु आमाने मुक्त प्राप्त हेबा दरकार
ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପଦ କଥା ପଢି ଦଉଛି। ରୋମୀ 8:21 ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର କ୍ଷୟଣୀୟ ଦାସତ୍ୱରୁ ତାହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଶୈତାନର କ୍ଷୟଣ ଦାସତ୍ୱରୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି, କରପସନରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 21 ପଦରେ। ଏବଂ ରୋମୀ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 1 ପର୍ବ 9 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯଦିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଅଲଗା ଏକ ଚାପ, ଅଲଗା ଏକ ଶକ୍ତିର ଚାପରେ ଆମେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଲିବର୍ଟିକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଯାପନ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଜୀବନ ଯାପନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପ ଦଉଛି, ବାଧା ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆମମାନେ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନରେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁ, ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଆମେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ଅପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଶକ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏପରିକି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ମିଶନ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଟ୍ରେଡିସନ ରୀତିନୀତି ହେଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନାର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ବଢେଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଚାପ ମିଳୁଛି, ଚାପ ଆସୁଛି, ବାଧା ଆସୁଛି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତି 5 ପର୍ବ 1 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଗାଲାତି 5 ପର୍ବ 13ରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନ କର, ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରର ଦାସ ହୁଅ। ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରର ଦାସ ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦିଓ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ ହେବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଲିବର୍ଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆମମାନେ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହଉ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ହଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ତାର ଜୟଗାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଏଇ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା, ନୂଆ ଜାଗରଣ, ନୂଆ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ଶୈତାନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ନରଘାତକ, ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆଣିଥାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ହାରି ହିଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ହାରି ହିଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଡିକେ ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଦଉଛି, ସେ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ସମସ୍ତଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ହେଇଛି। ମୋର ଟୋଟାଲି ମୋବାଇଲ ଚାଲିଲାନି, ଆଉ ପ୍ରାୟ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ 10-12 ଥର ମୋର କଟି ଯାଇଥିବ। ତଥାପି ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଡିଭାଇସ ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରାୟ 9 ଗୋଟି ଡିଭାଇସ ରେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛି, କାରଣ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ବୋଲି ନେଟୱାର୍କ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ, ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଆଜି ଯୋଡି ହେଇଛୁ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ ଆମେ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ ଓଡିଆ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ ଏ ବାକ୍ୟଟି। यार गोटे 5 मिनिट पर आपण माने ए वाक्य शुणिबार मध्य सुजोग पाई परिबे। तेणु मु जयेश बाबू को निवेदन करूची या जल्दी टेलीकास्ट करंतु जेपरि समस्त वाक्य शुणी पारिबे। आम समस्त को निवेदन करूची वाक्य शुणिया पई तत्परता हुंतु बोली निवेदन करूची। आ शेष रे मु गोटे विषय आपण मान को निकट रखिया पई चाहे। आगामी काली प्रोग्राम आगामी काली आमनकर 16 तारिख शुक्रवार दिन एटा होची महिला समिति दिवस। महिला समिति प्रत्येक शुक्रवार महिला समिति कार्यक्रम हुए। खाली जो महिला माने जोग देबे ताहा न समस्त जोग देबा एवं एई कार्यटी केवल मां मान ही समस्त कार्य करी आसु थांते। एठी आगामी काली उपासना परिचालना करिवे आमनकर चांदिनी भौणी, आमर प्रिय चांदिनी भौणी उपासना परिचालना करिवे। आउ वर्शिप माध्यम रे कढ़े नेबे आमनकर भौणी बधुमिता नायक। आउ काली वाक्य ने आसोछंती आमे ताहाक ठारो वाक्य सुनिबा। आमनकर प्रिय मैडम हिरणमयी दंडिया से आगामी काली वाक्य ने आसीबे। तेणु ए 3 जनक निमंते आज आमने प्रार्थना करिबा। जेपरि आमनकर प्रार्थना द्वारा प्रभु
आगामी कालीर समस्त कार्य परिचालना करिवे से आमने प्रभु निकट समर्पण करवा स्पेशल मु धन्यवाद दिए सुलेखा भौणी को से वर्तमान निज घरे नहांती से बाहर अछंती ब्रह्मपुर रे तथापि से उपासना को परिचालना करि अछंती तेणु प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु तांकर जो प्रभु प्रति भय अच्छी भक्ति अच्छी ताहा आज आम स्पष्ट रूपे देखा पाउछ ता सहित ललिता मैडम से तांकर देह सुस्थ थिला गत दिन मानकर से ए पर्यंत भल भल ही तथापि तांकर काश रहउची आमे तांको पई मध्ये प्रार्थना करिबा तथापि से आमानक निमंते प्रभुंकर गौरव करि अछंती तांको गीत माध्यम रे प्रभुंक निकटवर्ती करे अछंती सेतमे प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु ए समय मु जो माने प्रार्थना रे कड़े नै छंती से भाई मानक मध्य प्रभुंक निकट समर्पण करछि प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद करंतु ए समस्त कार्यक्रम आगामी समस्त कार्यक्रम परिचालना पाई मु पुनर्बार आमानकर परिचालिका भौणी हस्तर समर्पण करुछि से आगो को कड़े नेबे धन्यवाद भौणी धन्यवाद भाई प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु आसंतु आज आमाने जो वाक्य आज सुनिछु आ काली जो माने आमान को वाक्य देबे परिचालना करिवे जो माने ईश्वर नाम रे गीत गान करिवे से समस्त निमंते आमान को मध्य रे चिरंतन भाई अछंती से समस्त प्रार्थना करिवे आउ आमाने ए समस्त प्रार्थना सरीबा परे आमानकर वाक्यदाता आज से जो शेष प्रार्थना करी आमाने ए समस्त मीटिंग को हमें समाप्त करिबा भौणी मोर आमर गोटे प्रार्थना अनुरोध अछि नानसी झियोर कालीटू एग्जाम स्टार्ट हो आ समस्ते टिके समस्ते प्रार्थना रे तोड़ी धरिबे नानसी झियो को प्रार्थना से प्रभु भय जीवन आउ सेति पय ताको विशेष कर समस्ते आपण माने घरे मध्ये ता पय प्रार्थना करंतु प्रभु ताको प्रचुर आशीर्वाद करंतु आ से एग्जाम जेंति लेखिबो पढिबो आ से माने समस्त घर द्वार छाड़ी से झियो को पय बोली से भुवनेश्वर जाई से माने छंती आ से झियोर लाइफ जेंति हबो सेति पय प्रार्थना करी आसंतु आमने प्रार्थना करिबा स्वर्गीय प्रेमिक पिता आमे तुमको धन्यवाद गौरव महिमा करूछु हां प्रभु ता समस्त विश्व पाय पाय तुमे यज्ञ अट तुमे पवित्र अट तुमे महान अट प्रभु आमान को प्रेम करूछ आमान को दोष दुर्बल तुमे क्षमा करियछ आमे तुमर धन्यवाद करूछु तुमरी अनुग्रह पाए तुमरी सुरक्षा पाए तुमरी दया दृष्टि आमान को प्रति सर्वदा अछि तुमे आमान को परित्याग करी ना हो प्रिय प्रभु सेति पे आमे धन्यवाद दउछु आजिर स्वाधीनता दिवस रो वाक्य सुनिबा पाए हमको सहाय्य करिछ आमान जेपरि प्रभु पापर दास न हेबो आमान जेपरि बंधन न रहिबो प्रभु यीशु तुमे आमान को मुक्त करिछ स्वाधीन भाव रे प्रभु आमार ख्रीष्टीय जीवन को आगे को बढ़ी पारिबु सहाय्य कर सुंदर वाक्य प्रभु तुम दास आज आमान को प्रांजल भाव रे गभीर भाव रे से वाक्य द्वारा कथा कहि अछंती ताहांकु तुमे आहुरी अधिक तुमे अभिषेक दे प्रभु व्यवहार कर अनेक लोक मानक निमंते से आशीर्वाद रो कारण हेई पारिबे ए प्रकार तांको ज्ञान बुद्धि आ प्रभु तुमरी वाक्य ज्ञान तुमे प्रकाश कर प्रिय प्रभु सहाय्य कर कालीर प्रोग्राम निमंते हम प्रार्थना करूछु प्रिय प्रभु तुम दासी हरणीमय दंडिया प्रभु तुम वाक्य नहीं आसवे प्रभु कालीर मीटिंग को तुम आशीर्वाद कर एवं आम मानकर भणी से वर्शिप रे सहाय्य करिवे और प्रभु सहाय्य कर प्रभु एवं जो भणी प्रभु होस्ट हेबे ताहंकु मध्ये तुम आशीर्वाद कर प्रिय पिता प्रार्थना करछु नानसी झियंक निमंते प्रिय प्रभु से माने कष्ट हेले मध्य प्रभु पढ़ा पढ़ी निमंते से माने प्रभु भुवनेश्वर अछंती से मानकर दायित्व तुमे वहन कर जो देश ने कि जाई अछंती ताहाक तुमे सफल कर आगामी दिन मान झियंकर प्रभु एग्जाम अछि एग्जाम रे भलो करिया पाई तुमे अनुग्रह कर ज्ञान बुद्धि दियो प्रभु सहाय्य कर हमने प्रार्थना करूछु तांगर जहा किछि पढ़ा पढ़ी निमंते अर्थर आवश्यक समस्त विषय तुमे जगाओ बोले हम प्रार्थना करूछु प्रिय प्रभु आजिर सभारे जेते जना माने प्रभु शेष पर्यंत माने जड़ित हेलु समस्त को तुमे नाम धरी धरी तुमे आशीर्वाद कर एवं जो माने मध्य मान मध्य थिले आज से मान को मध्य आशीर्वाद